조시모님 항상 그 갈등이나 무슨 뭐 다툼이나 일으켜주는 사람 같다고 생각해요. So the world is a poorer place for not having Bob Sweeney, who in many ways died in the prime of his intellectual life and his spiritual life. 신부님은 남자, 나이 든 어른, 미국 사람, 그리고 신부라는 이런 거 다 벗어버리고 무엇보다 진정한 한 사람이기를 원했던 그런 분 같아요. Left his family at about age 12 or 13 to go to the Columban Minor Seminary in Silver Creek, New York. This separation, I guess at such a young age, was very hard on my mother. I can remember many times her sitting at the kitchen table at night crying about him not being around. He would come home basically during the summer, and he would always take a summer job. But his favorite job, I think, was working at the Nabisco Shredded Wheat Company, where I can always remember he would be working the 4 p.m. to midnight shift making Triscuits, and he would come home right after. We were pretty close to the place where he worked, and we'd have freshly baked Triscuits and watch Johnny Carson. Right before your ordination, you have a 6-month retreat, 6-day retreat. And I remember very vividly that a bunch of us were sitting around and Bob came down to say goodbye because he was going to be going on retreat and would not be able to talk to us for 6 days. And the next time that we would talk to him, he would be ordained a priest. And we were all, of course, loved Bob. And he actually sang a song to us before he left at our request. He sang Deep River. That very moving spiritually, and a gorgeous voice. And I remember one funny story he had about the Pope. Bob was at a convocation where the Pope was giving his blessing to many young priests who were students in Rome at the time. And as he came down the line, the Pope came to Bob, who was kneeling in front of him for his blessing, and he asked Bob his name and the religious order to which he belonged. And Bob answered him, and the Pope bent down, he said, and whispered in his ear, "Coraggio." And he always enjoyed telling that story.
very Merry Christmas to you and a Happy New Year. We will be celebrating this year in the land of the morning calm. Beautiful as it is, Sorocto is a little different from the rest of the islands here and elsewhere, in that it is a national hospital for 5,000 lepers. 그 양반이 얼마나 소탈하신지 우리 먹던 숟가락을 갖고 떠서 잡사요. 점심을 나는 막 못하게 그렇지만 괜찮다고 맛있다고 너무너무 맛있다고 하면서 그냥 그 숟가락을 뺏어갖고 막 밥을 같이 떠잡수고 그때 그런 것이 생각이 나거든요. For a reason known only to God, these people have been struck with the frightful disease of leprosy. But they are for the most part patient and resigned. When they do get a little depressed or bitchy, it isn't too hard to be understanding. 하여튼 자기 웃기는 이야기밖에 안 했어. 그래서 무슨 이야기인지 잘 몰랐어요. 말 잘 안 되더라도 하고 웃기는 얘기. 인서 이야기부터 웃기는 이야기. 그 다음에는 한참 많이 또 싸우고. And in it he was begging for a little money to help the people there for coats, and he mentioned one girl, Clara, who had a twisted leg, and maybe he could do something to help her out. I know that these little begging notes have a way of scratching and bothering your heart, because you have troubles too. So have some Christmas cheer, and with a warmed up heart give us a little help here. God bless you so much. 치외복권지대요 여기는. 별 난리가 나도 보도도 안 돼요. 이런 곳에 우리가 떨어져 살면서 그 가난, 그 고통, 그 고독 이것을 어떻게 참 하나님 사람 살겠지만은 사진을 통해서 그 사랑을 같아요. 그걸 더 느끼고 그분이 나 어른만져 주니까. 서로벨도 신부님은 저희 그 영성지도 신부였습니다. 미사 때는 우리 모두가 미사를 집전하는 사람이다 하는 주체성을 갖도록 해주시고 그 다 함께 하도록 하고 또 푸짐하게 포도주도 이렇게 준비를 하셔서 모두가 이렇게 나누도록 하셨습니다. 키가 크신 분이 까만 가방을 오른쪽 어깨에 메고 들어오셔서 그냥 안녕하세요 그러고 인사했는데 아 본당신부님으로 부인하셨다고 그러더라고요. 그래서 지문이요 그랬더니 아 이것이 답니다. 뭐 경본하고 지설하고 그러면 되죠. 뭐가 더 필요합니까? 여기 다 있잖아요. 그러시더라고요. 제가 좀 잘못한 것이 있었어요. 아주 크게 잘못한 것이 있었는데 아, 참 잘했다고 제가 참 필요하다고 그래서 깜짝 놀랐죠. 그런 게 어디가 있어요 그랬더니 자기가 아주 깊은 그런 그 나락에 떨어지는 그런 죄를 지으면 겸손할 수 있고 또 깊은 수면에 들어갔다 또 높이 더 신앙이 솟아오르니까 아주 죄는 필요악이라고. 서시모님 내 후임으로 노안에 왔어요. 나 그때 취미로 꿩을 기르고 있었어요. 한 20마리 있었는데 그래서 서시모님한테 그냥 남겼죠. 난 아무 말도 안 하고 그냥 꿩도 있다고. 그냥 아무 말도 안 하셔. 그 다음날 아침에 다 불어났다고. 74년이었어요. 월남 전쟁 끝난 다음에 높은 사람들 같이 술 먹고 박정희 욕했었어요. 그래서 그때는 그 CIA 미국하고 한국 그 사람들 자기들 잡혀가려고 그래서 너무 세게 욕했다고 하고 다음 아침에 집차 5대 왔어요. 중앙정부 같이 가자. 뭐? 같이 가자고. 송정리 무슨 호텔에서 2박 3일 동안 조서를 받고
되게 월요일 날 우리 콜롬비아 주민들이 많이 좀 놀았는데 주민님이 오실 때마다 항상 정말 저기 그 술 마시고 그러면 얘기 좀 많이 하죠. 그 어떤 뭐 저기 그 사회 관련한 얘기나 콜롬비아 주민님 관련한 얘기나 그거 정말 제일 처음에는 그것은 아주 조금 뭐라고 저기 그 아주 친밀하게 이렇게 시작하는데 나중에 그리 술 많이 마신 다음에 큰 싸움 벌이죠. 항상 싸움 이렇게 싸움. 오늘 나하고 따질까, 너하고 따질까 틀림없이 따지겠는데 그러나 오늘 분하고 따질지 좀 걱정하고 또 어느 정도로 마실까 또 뭐 문이나 창문을 깨뜨릴까. 서신부님 눈도 크고 목소리도 컸습니다. 이제 좀 열 타면 목소리가 신설동까지 가는 경우가 있었어요. 그 택시 타고 오려고 하는데 근데 그때 시골 택시들 아주 동차들이 있었는데 그래 뭐 되게 아마 택시 운전수 비용이 너무 많이 달라고 하는 것 같은데 그래서 서신부님이 좀 기분이 나빠서 차에서 내려와서 이렇게 그 문을 이렇게 턱 타는데 그래 유리 다 깨져서 그래서 나 보기에는 서울에서 그분 굉장히 인기고 뭐 좀 좋았는데 전라남도에서는 서신부님을 별로 대체적인 공기가 전임으로 계시던 갈신부님이 다시 오셨으면 하는 그런 분위기였습니다. 서신부님 나한테 직접으로 이런 이야기를 하셨습니다. 자기가 76년쯤 선배님의 회갑 잔치를 참석을 하셔가지고 그날 밤에도 자기가 술을 많이 마시는데 술을 마셔가지고 역시도 싸움을 하고 사건 터져가지고 다음날 아침에 서신부님이 일어나셔서 그 모든 것을 기억하면서 후회도 하고 아무리 생각을 해도 이거 정상적인 것이 아니라고 그래서 즉시 자기가 버스를 타가지고 서울 올라가셔서 처음으로 A 모임에 참석하셨습니다. When the first night that he came to the USO, he was very excited. His heart was beating, so he was like he'd have to hold his chest because he was so sort of anxious, coming to his first AA meeting. 처음 들어갔을 때는 겁이 났어요. He was trying to be as cool as he could, and in the middle of trying to be cool, he looked down and he saw that he was holding 2 cigarettes. Hi, I'm Bob. I'm an alcoholic. Hi, Bob. 박수 나왔어요. 그때보다야 시원하다. 환영을 받고 인정을 받고. And Bob was wonderful about sharing his past thinking and telling stories that let everybody identify with him and relate to his story, and then about sharing how he continued to use the steps as the framework for his life. 저갖고 가정 방문을 갔는데 신부님들이 술을 하시는 줄 알고 신자분 댁에서 술을 권하시니까 자기는 알코올을 너무 좋아해서 중독자가 되다시피 해가 실수를 많이 했기 때문에 단수 모임을 한 달에 한 번씩 모인다고 그런 말씀을 하시더라고요. 그래서 그때는 우리는 뭐 한국 사람들은 술 끊는다 하고 한두 달 하고는 다시 먹는 기회가 있으니까 뭐 그러니 생각을 했는데 진짜 신부님들 모임에 몇 번 있었는데 가보니 볼 때마다 당신 잔에는 콜라잔이고 다른 분들은 술잔을 있더라고요. 근데 그 대신 술을 못 잡는 대신에 콜라와 담배, 커피를 많이 좋아하시더라고요. 이 알코올 중독은 그 충동성, 그 다음에 그 끓어오르는 분노 이런 것들이 있거든요. 그 다음에 어떤 물건에 대한 집착 이런 것들이 있는데 예를 들어서 시부님이 항상 100원짜리 모나미 볼펜을 쓰셨는데 갑자기 모나미 볼펜을 쓰던 자리에 없으면은 그 모나미 볼펜을 찾아서 그 모나미 볼펜에 대한 집착 때문에 어쩔 줄 모르는 거야. 그래서 방에서부터 뒤져가지고 이 시부님 쓰는 다락이 시부님 옷장이거든요. 여기 다 뒤지고
그 다음에 이쪽에 들어와서 있는 거 다 끄집어내서 뒤지고 있고 그 다음에 한 2-3시간 그렇게 한 뒤에 휴 하시고 정말 알코올 중독 무서운 병이라고. He was also someone that if he made a mistake, he would quickly acknowledge it. He was an alcoholic and used to often go to his AA meetings. And in regard to life in general, I can remember him once saying to me that, well, if you make a mistake, fall down, just get up, dust yourself off and get going again. But he certainly became a changed man at that time. He was never fanatical about AA, but he became much more studious. He took up Hebrew himself. He was reading biographies of Trotsky when he was with us, as well as very scientific, mathematical type of economic books. 근데 서시무님의 책을 쉽게 알 수도 있어요. 왜냐면 너무 많이 보기 때문에 항상 뒤에서 이런 테이프를 달았어요. 십자가 요한 보세요. 이거 스페인 말로 된 거예요. 본인도 이거 다 공부하셨고 신약 성서인데 이거 보세요. 그릭 말. 자기 이름도 있잖아요. 로버트 스위니. 불교 성경은 바로 저기 산스크리트로 history for liberation theology in this country, strictly using the history and sources that are here. That there was always this desire for justice among people, a desire to get rid of corruption in government, and a desire that the poor people, especially the farmers of the country, would be cared for and would share in the riches and benefits that always seem to accrue to the royalty and upper class people. 우리가 이제 철거할 때마다 그 신부님이 계속 오셨지. 지붕인가 뭐 어디 올라가가지고 그 신부님이 막 매 맞고 그랬거든. 라면 우리 뭐 라면도 먹고 같이 뭐 끓여서 먹고 또 이제 와서 같이 노래도 부르고 그 하여튼 신부님 우리 상계동에 오셔가지고 고생도 많이 하시고. 그리고 어느 현장이든지 밤늦게 뭐 저기 시간을 뭐 몇 시간 앞두고 연락을 해도 꼭 같이 참여를 하시고 꼭 참여를 어떻게 해야 되냐고 물어오시고 솔선수범하신 그런 신부님이시죠. 노동사목에 대한 이야기를 신부님께 말씀드리면은 신부님께서는 정말 하나님께서 이렇게 가난한 사람들 또 고통받는 사람들 억압받는 사람들 우선으로 선택하셨다는 이제 그런 말씀. 그래서 우리가 하는 일이 굉장히 소중하다는 말씀을 신부님께서 항상 격려 말씀을 이렇게 해주셨고요. 그 88년, 89년은 농민들 정말 대투쟁이었거든요. 안 다니신 데가 없었어요. 신부님이 미국 사람이고 로만 칼라를 데모할 때 로만 칼라를 꼭 했어요. 로만 칼라를 안 하고 다니시는데 그래서 왜 로만 칼라를 하냐 그랬더니 교회가 함께 한다는 상징이다. 자기가 있음으로 해서 교회가 함께 있는 거다.
그래서 한다. 이대원 씨의 상황을 더 악화시키는 것 뿐이 아닌 거고. 일주일에 한 번씩은 꼬박 오시고 그냥 누구라고 인사 안 하고 우리가 앞을 보고 호소할 때 들어주는 축에 앉아 계셨어요. 근데 복장도 신부님 복장을 안 하시고 평청을 했어요. 아주 열심히 듣고 격려도 해주는 것 같이 그렇게 보였어요. 공주 교도소에 있을 때 이분이 갑자기 면회를 오신 거예요. 나타나셔서 그동안에 한 3년여 감옥 생활 속에서 그 갈망하던 고백성사를 아주 순수하게 그분에게 또 옛날 지도신부와 그 학생 간의 관계로서 또 만나게 된 겁니다. 아, 신부님 자랑스럽습니다. 내가 지도신부였죠. 하시는 생생한 말씀이 지금도 기억이 납니다. 내가 민통년 운영할 때 돈이 그러니까 그 운영 자금이 부족할 거 아니에요. 그러면 이제 이렇게 뭐 유명한 사람의 뭐 서예 작품을 좀 몇 점 얻어다가 팔고 그러는데 그때 내가 서신부님한테 그걸 갖다 드리고 돈을 200만 원인가 한번 이렇게 도움을 받은 그런 기억이 나는데 그 그림이 아마 지금도 권론만 사무실에 걸려 있다고 생각해요. 신부님이 참 그 물질적으로도 좀 도움을 많이 줬습니다. 이제 많은 액수가 아니라 돈을 주시는 거에 대해서 이렇게 제가 이렇게 좋았다는 것보다는 그냥 왜 딸이 친정에 가면은 그냥 그 엄마들이 이렇게 주잖아. 아버지들이 이렇게 주고 밤낮 탈탈기리고 없이 사니까 그런 생각이 탁 들더라고요. My first memories of Bob in the late 70s when we came together to work together on a constitution were that he was a very conservative sort of a person. Nevertheless, when he saw the possibilities in a new paradigm, that he very quickly changed. And I guess that was something that would be my experience of him over the last 20 years. Someone capable of quantum leaps in understanding and moving quickly through different levels of conversion. 서신부님의 보기는 뭐 전통적으로 해왔던 우리의 활동과 우리 교회 활동을 평가를 하면서 이렇게 함으로써 우리가 지금 얻은 것이 무엇인가? 가난한 사람들 그대로 계시고 사회는 높이남이 어디 있는가? 없다고. 그러면 이제 그런 활동을 그만하고 진짜 현장에서 가난한 이들과 같이 해보자고. 도착화. 어떻게 한국 교회가 좀 더 한국다운 교회 될 수 있는지, 그리고 우리 그때 한국 신학생도 처음으로 받게 되고 영성하고 한국인 콜롬반 회원들을 외국으로 파견하게 됐죠. 회칙 가지고 모태통처럼 이것은 이것이다. 우리는 이 방향으로 우리는 갔으면 좋겠다. 왜냐하면 세계적으로 콜롬반 회에 이렇게 나가는 것이 이렇게 인정하고 이렇게 저기 격려하고 있다. 여러분 어떻게 생각합니까? 아무 말 없습니다. 서신부님이 누구보다도 자유분방하게 사는 사람이었어요. 소위 영어로 리버럴이었습니다. 리버럴의 입장에서 모든 말씀을 하고요. 이제 나중에 한 가지 책자에 홀려 있어가지고 높은 자리에 앉아볼 때 데모크라시 있어야 한다. 그래도 갑자기 그 자리 들어가서 뭐
백정이도 같다. 그분이 항상 우리가 이렇게 살아야 된다, 이렇게 살아야 된다 말하셨는데 그렇죠. 그렇게 정말 따라갈 수 있는 사람 많이 적었어요. 또 어떤 사람들 좀 비꼬아서 말하기를 이제 선교 활동은 오직 데모하는 거다. 또 많이 반대하고 지부장으로 여기 와 있을 때 고생 많이 했고 그러나 그냥 그대로 끝까지 꾸준히 자기 마음먹은 대로 해나갔어요. 난 못마땅하게 생각하는 게 끝까지 못마땅하게 생각을 했습니다만은 언제든지 그들의 열성과 그들의 이념과 서신부의 지적인 재능 앞에 언제든지 존경하는 마음으로 그들이 활동하는 것을 지켜왔습니다. 서신부와 반면 예언자로 볼 수 있죠. 가야 할 길 어디 있는지 자기만 볼 수 있었고 따라가는 사람들이 볼 수 없어서 그래서 많은 사람들이 그때 서신부 얘기 듣고 당황하고 또 따라가기 싫었고 또 반대했고 그랬는데 이제 와서 우리가 뒤로 살펴보면 서신부는 옳았다고 지부장 일을 그만두셔야 되는 이제 임기가 끝났는데 일을 찾고 있는 중이다. 뭐 혹시 빈민이나 노동자 가려고 그런다. 그러길래 혹시 농촌에 와보실 생각 없냐 하니까 글쎄요. 이래서 자료를 보냈는데 다음에 바로 연락이 왔어요. 만나자고. 그 다음에 가겠다고. 그때 그 양반이 오셔가지고 정말 고생 많이 하셨죠. 그때 처음 우리 부락에서 그 공동모내기를 했거든요. 그렇게 밥도 같이 해 먹고 서신부님이 같이 모내시기도 했는데 고생 많이 하셨죠. 뭐 이렇게 처음 심으시고 굉장히 이렇게 체격은 크시고 그러니까 그때는 이제 줄모로 심었거든요. 그래도 이제 그 양반하고 해보니까 열심히 하시려고 그러고 그러니까 좀 잘 심는 사람들이 항상 그 옆에 있어가면서 오히려 재미나게 뭐 하고. 아빠 불러와? 네. 검소하게 생활하셔가지고 옷 한 번 사시면은 그게 몇 년 입으시는지 기억이 안 날 정도로 언제 사신 건지 기억이 안 날 정도로 오래 입고 다니시고 긴 바지는 반바지 또 이제 반바지 잘라가지고 입으시고. 신부님 그 미국 가서 이렇게 계시는 동안에 당신이 그 괴로웠던 얘기를 하시더라고요. 뭐가 괴로우셨느냐고 그러니까 친구 신부님이 그 혼배임 이사를 그 청했다고 하시더라고요. 그래서 거기 가셨었대요. 가셨는데 인류 호텔에서 주무셨다고 그러더라고요. 그랬는데 그렇게 불편하더라고 그러시길래 내가 그랬어요. 신부님 보고. 우리나라 그 속담에 광에 먹는지 광에 먹고 뭐 병석간에 먹는지 병석간에 먹는다고 신부님이 여기가 그렇게 정이 들으시나냐고. 근데 제 생각에는 신분이 불쌍하다고 생각해 본 적은 없어요. 그분이 정말 이거 억지로 이런 생활을 하면 불쌍하죠. 근데 그 양반이 내가 생각하는데 정말 좋아하셨어요. 여기 사시는 거. 매산에 사시면서 이
글을 써달라고 부탁을 드렸는데 그때부터 10년 동안 글을 보내주셨어요. 참사람 대어를 딱 보면 항상 신부님 글부터 사람들이 본다고 이야기를 해요. 근데 신부님 글이 지금 현 사회 정세나 그 현실과 이렇게 접목시켜가지고요. 굉장히 쉽고 명쾌하게 이렇게 읽으면 무릎을 탁 치면서 맞아 하고 이야기를 하게 되든지 아니면 그 유머랑 위트가 너무나 번뜩이기 때문에 읽다가 이렇게 웃을 수밖에 없는. 제비들이 천국에서 돌아와 우리 마루 위에 집을 지었습니다. 신기한 것은 새끼들이 좀 자라면 둥지에서 똥 쌀 때 몸을 틀려 밑에 마루로 둥을 쌉니다. 배우는지 혹은 본능적으로 그런지 몰라도 그렇게 합니다. 요새는 다 출가하여 2마리만 남아 집을 마루 안에 다시 지으려고 하고 있습니다. 들어진 똥을 매일 지어야 하는 것을 빼면 별 지정이 없습니다만 그러나 집이 너무 지저분하고 우리가 밥상 놓고 먹는 자리 바로 위에 집을 지으려고 하기 때문에 새들이 볏짚과 흙으로 기초도를 지어놓으면 매일 밤 우리 죄책감을 느끼면서 그것을 헐고 있습니다. 쌍계동에서 청경들이 비닐하우스를 헐던 것이 생각납니다. 제비의 고집이 얼마나 강한지 모릅니다. 그러나 쌍계동 절거민처럼 마침내는 할 수 없이 우리 집에서 나갈 것입니다. 이장 보는 사람이 똑같은 처지에서 이제 그 보상을 못 받은 편에 드는 게 아니라 이 사람은 보상 받은 사람 편에 들었었어요. 그래가지고 내가 집에서 무슨 일인가 하는데 막 이유 있어 참 뭐가 아주 벼락 치는 소리가 나더라고요. 그래서 이렇게 쳐다보니까 신부님 목소리예요. 내가 생전 저 양반이 그럴 리가 없는데 그래가지고 쫓아가 보니까 뭐 이 양반이 막 아주 이렇게 막 떠오르시더라고요. 성부와 성자와 성령의 이름으로 주님께서 여러분과 함께. 이제 마지막에 젊은 신부님이 오시면서 그 젊은 신부님들은 의욕이 많고 그러니까 이렇게 성당도 지려고 생각을 했고 그래서 오시자마자 곧바로 신부님이 가주시는 게 좋겠다고 뭐 교구에 건의를 했다고 그래요. 서신님부님이 계심으로 인해서 그 당신이 그 사목 활동에 그 지장이 있다, 그 보내야 되겠다 그런 얘기를 했다고 그러는데 이 양반이 계심으로 해서 당신이 그 인기도가 자꾸 떨어지고 그러는 거를 크게 그 걱정한 것 같아요. 새로운 신부님이 와가지고 아마 그 신부님의 관심사하고 사목 활동하고 좀 소신님이 주장하는 것하고 아주 큰 차이 있었다고. 그래서 한번 저한테 뭐 이 신부님을 좀 다른 데 갔으면 어떨까에 대한 연락이 한번 왔어요. 이해할 수가 없다고. 어떻게 그럴 수가 있을까 하면서 저는 좀 화를 잘 내니까 화를 냈더니 신부님 얘기가 그러는 거에 대해서 신경 쓰지 마라. 꼬마들이요. 넘어가시오. 뭐 신경 써요. 그렇게 얘기를 했는데 사실은 마음이 아팠을 것 같아요. 우리가 앞으로 반미투쟁을 미 대사관 앞에서 하니까 서신부님도 좀 와주십시오. 그러니까 서신부님이 가겠다 이렇게 말씀하셨고요. 그리고 헤어졌는데 근데 1월달 그 미 대사관 정기 집회 때 서신부님이 오셔서 저는 너무나 놀랐고 반가워왔어요. 그리고 한 번 오시겠지 이렇게 했는데
계속 달달이 대사관 집회에 오시는 걸 보고 신부님을 굉장히 사실은 저는 존경하기보다 고맙게 생각했어요. 그때는 반미투쟁의 초기 단계고 어떻게 하면 대중들한테 이걸 홍보할까 이런 생각 때문에 서신부님을 사실은 정치적으로 그렇게 선전용으로 저는 선전하려고 했었는데 서신부님은 그게 아니라 진정으로 저희들과 함께 했다. 그래서 그렇게 마음을 먹었던 제가 약간 너무나 죄송했었고 근데 신부님 매양리 갔다 와가지고 너무너무 화가 나가지고 바로 그거였어요. 여기서 돌아서 거기 폭격했어요. 우리는 그거 아무것도 모르고 살았다고. 그러면서 그 신부님은 그 몰랐던 것도 견딜 수가 없고 한국 사람 가만히 있는 것도 너무너무 화가 났고 그 한국 정부가 미국한테 그렇게 하라고 가만히 놔두는 것도 너무너무 그 이해할 수가 없는 상황이라고. 특히 당신이 바로 그 곁에 살았으면서 몰랐던 거에 대해서 너무너무 놀랐어요. 그리고 정말 있을 수 없는 일이라고. 그 온몸을 던져서라도 막아야 된다고. 그래서 경찰이 제지를 하면은 그 참 한국말로 이제 너 죽고 나 죽고 자 해가지고 그냥 그 논바닥 그 흙탕물에 흠뻑 젖어가지고 뚫고 해서 완전히 하반신은 다 젖었고 신발이 다 진흙탕에 다 빠져 있었고 땀을 너무나 찔찔 흘리면서 막 저희들한테 거인처럼 곰처럼 뚜벅뚜벅 오고 있었어요. 그래서 거기 있는 사람들이 너무나 놀랬고 환호성을 다 질렀으면서 저 미국 사람 여기가 부끄럽습니다. 부끄러워요. 똑같은 미국 사람들 이거 지금 사랑과 자연을 파괴하고 있죠. 쉽게 말하면은 그러니까 누구 인정하는 사람 어디 있겠습니까? 미국 사람이든 한국 사람이든. 그럼 아픈 것은 이거 반대하는 미국 사람이 굉장히 많지. 지금도 비아크에 푸에르토리코 비아크에서도 미군도 마찬가지 하고 있는데 거기 주민도 여기와 똑같이 일어나고 있지. 그래서 그분한테는 나는 참 이 평화 교육을 많이 배운 것 같아요. 그분은 미군의 그 한국의 주둔이 부당하다는 걸 알지만은 그냥 그것만 보는 게 아니라 이 지구촌의 어떤 평화의 차원에서 그런 걸 보시는 분이기 때문에 나를 상당히 깨우쳐 주신 분이 있고. 이거 뭐 한국 보호하려고 여기 와 있다고? 그렇게 생각하는 사람들이 돈 벌 여기 와 있지. 그렇게 생각해요? 네. 아, 생각 아니고 사실이지. 생각 아닙니다. 분명하죠. I think what was happening in Bob, it's all his reading and all the education and the ruminations, the deep involvement with Marxism thought and with Buddhist thought was finally coming to a fruition, and he was right at the top of his game, and we all wish he would have had a little more time to continue the great work he was on. 마지막에 여기 와서 뜬모를 하고 가셨거든요. 6월에 뜬모를 하고 굉장히 고통스럽게 일을 했는데도 아무도 몰랐어요. 그냥 땀 흘리나 보다 이렇게 생각을 했고. 그런데 그때 이렇게 마을을 산보하면서 내가 어디 묻힐 데 없을까 이렇게 물어도 보시고 그 당신 방에서 죽으면 어떻겠느냐 이것도 물어봤는데 제가 저기 17, 18, 19, 20, 21일까지 아마 있었어요. 그래서 굉장히 즐거운 시간 같이 보내고 마지막에. Think of it usually when we went out there, he ate a lot. But the last time that I went out there with him, he didn't eat anything.
콜롬바노 신부 중에 내가 마지막에 했어요. 점심 식사하고 나서 이런 사건 저런 사건 웃으면서도 또 현대 무슨 정치도 경제에서 이야기하면서도 우리 이건 잡지에 해서 이야기하다가 그래서 나중에 시계를 보고 야 지금 약속 있어요. 가야 돼. 미안합니다. 가다가 다음 날은 입원하셨어요. 안나 언니라고 하는 친구랑 같이 저녁을 먹다가 신부님 동해안 가보셨냐, 여행을 하자, 좀 쉬자, 그렇게 했더니 신부님도 오케이 그랬어요. 좀 편안하게 모시고 싶은 마음에 차를 빌려서 이제 신부님이 운전을 하고 출발하기로 했었어요. 앞에 차가 거리가 좁은데도 막 하시는 거예요. 그러니까 뒤에서 마리아가 스톱 해주고, 또 차가 스톱하고 있는데도 이 양반은 출발을 안 하시는 거예요. 이천 휴게소에서 이제 잠시 쉬면서 저희들이 식사를 했는데, 신부님께서 평소에 김밥을 너무 좋아하시는데 김밥도 못 드시고 콜라만 드시면서 땀을 너무 많이 흘리셨어요. 근데 이제 쉬고 다시 출발하려고 하실 때 신부님께서 너무나 힘이 드셨었나 봐요. 저한테 운전을 하라고 그러더라고요. 차를 타고 가는데 신부님께서 하시는 말씀이 제가 3일 동안 화장실을 전혀 가지 못하셨다고 그렇게 말씀하시더라고요. 그래서 그러면 소변을 못 보고 있는 상황이면 지금 혈압도 올라가고 큰일 났다고 생각을 하고 병원으로 갔었어요. 신부님의 그 하복부 쪽에 이렇게 상당히 방광 부위가 팽창돼 있어서 저희들이 일단 기구를 이용해서 소변을 빼드렸습니다. 소변은 한 580cc로 상당량이 나왔었고요. 혈압이 이제 180에 110으로 상당히 증가돼 있어서 혈압을 내리고 소변을 잘 보게 하는 약을 처방해 드렸고, 그 원인에 대해서는 이제 서울에서 검사하시도록 이렇게 권유 설명드렸습니다. 이분은 복강을 열고 깜짝 놀랐다고요. 하여튼 그 복박 이 배 가죽에 있는 그 근육이 있거든요. 직복근이라는 게 있다고. 양쪽이 다 썩었죠. 대장도 아래 부분 거진 다 썩어버렸다고요. 그래서 그걸 다 띄워드리고 이제 조치를 해드렸는데, 일단은 중환자실에서 회복이 되셨었다고요. 정신도 좀 깜빡 돌아오시고. 그런데 이분은 그렇게 뭐 걱정하시고 그런 게 없고 참 터평하시고, 그때 말씀하신 것 중에 그 매학리의 그 복격 연수장 있잖아요. 그거를 하는 거는 자기는 반대가 된다고 그랬었다고. 자기는 미국 사람, 그 국적은 미국 사람이지만 자기는 한국 사람이랑 똑같고, 폭격을 하면 농민들이 잠도 못 자고 일하는데도 지장이 많고 그러니까는 그거는 절대로 안 된다고 그렇게 말씀하시더라고. 저희들 면회를 시켰는데 신부님을 이렇게 묶어놨더라고요. 근데 신부님이 저를 똑바로 보시고 이렇게 하고 이렇게 하고 다 빼달라고. 그래서 제가 신부님이 그냥 자연스럽게 돌아가시는 걸 원한다. 사인을 받았지만 그 얘기를 누구한테 할 수가 없었어요. 왜냐하면 계속해서 신부님 보러 오는 사람들이 너무 많았기 때문에. 좀 늦었어요. 그래서 신부님 손을 꽉 붙들고서 내 말소리가 들으면은 좀 신호를 주십시오 했어요. 근데 신호가 오는 듯 그런 느낌은 있었습니다만은 제가 이미 이제 회생할 수는 없다 하는 걸 알고 마지막 말을 드렸죠. 신부님 최선을 다하셨습니다. 신부님 다하지 못한 거 제가 최선을 다해서 살다가 따라가겠습니다. 신부님 가시면은 저를 위해서 기도해 주십시오.